to start the life processes in living organism part 2. आपण या आधीच्या लेक्चरमध्ये पार्ट 1 बघितला होता. That is about the life processes. We are starting science to third chapter. That is life processes in living organism part 2. Okay. So या part 2 मध्ये what we are going to see. त्याच्यामध्ये काही टॉपिक्स दिलेले आहेत. The first will be the reproduction. Okay. Then you have reproduction and modern technology, that is related with the technique, okay, or technology. Then we have the health, that is reproductive health, and the last is population. Okay, part 2 मध्ये life processes part 2 मध्ये we are going to study about these 4 topics. First is reproduction. As you know, reproduction म्हणजे काय? It is nothing but the ability to produce the organism like own. Means from the existing organism, there will be the same kind of a development. म्हणजेच काय? We have parents. आपल्या पॅरेंट्समुळे we are there. जर त्यांचं काय म्हणू शकतो की आपण की त्यांच्यामुळे our birth is there. बरोबर? म्हणजे एक्झिस्टिंग ऑर्गॅनिझम कोण झाले? आपले पॅरेंट्स. आणि त्यांच्यामुळे द न्यू जनरेशन हॅज डेव्हलप म्हणजेच कोण? तर आपण. That concept is called reproduction. हे तुम्ही आधी शिकलेले आहात. Here we are going to study about the parts of it. Clear? ते काय आहे ते आपण आधी बघूच. त्याआधी बघा reproduction आहे. Then there are several technology deals with it. म्हणजेच रिप्रोडक्शनचे मी तुम्हाला 2 पार्ट सांगितले. That is sexual and asexual जे आपण पुढे शिकणार आहोत. त्या टॉपिकमध्ये हाऊ द सायन्स विल हेल्प किंवा टेक्नॉलॉजी कशा पद्धतीने काम करते दॅट वी आर गोइंग टू स्टडी. हेल्थ म्हणजे रिप्रोडक्टिव्ह हेल्थमध्ये काय इश्यूज येऊ शकतात in terms of females and males ते बघायचं आहे. and the last will be the population की why the population is getting increased or how you can control the population. Clear? हे 4 main points that we are going to study each and every in this part. Okay, first we will see about the reproduction. Okay, as I told you, reproduction is nothing but the new development or you can say the existing organism create the organisms like their own. म्हणजे स्वतः सारखेच ऑर्गॅनिझम डेव्हलप करण्याची जी ॲबिलिटी आहे दॅट इज नथिंग बट द रिप्रोडक्शन. हे आपण पाहिलेलं पण आहे. इफ यू रिमेंबर मेल फिमेल, रिमेंबर डिप्लॉइड सेल, एंड ऑफ दिस इज डिप्लॉइड सेल, एंड ऑफ दिस and end of this will give rise to 2n, that is again the diploid cell. Right? This is diploid. आता हे diploid आहे, but these are the existing organism. These existing organism are sharing their gametes. Gametes म्हणजेच काय? Reproductive साठी जे cells लागणार, the egg cells, they are called as gametes. So male gametes and female gametes will come together, will make the fusion, combination to form the new cell that is nothing but the रिप्रोडक्शन. क्लिअर? हा कन्सेप्ट तुम्हाला सगळा माहितीच आहे. पण याच्यामध्ये जो इम्पॉर्टंट पार्ट आहे तो म्हणजे असेक्शुअल रिप्रोडक्शनचा. व्हॉट इज इट? वी आर गोइंग टू स्टडी. ओके, यू आर क्लिअर विथ दी जे आपण आता बघितलं डिप्लॉइड सेल्स इज आर नथिंग बट दी सेक्शुअल पार्ट. नाउ व्हॉट इज असेक्शुअल? रिप्रोडक्शन इज मेनली ऑफ 2 टाइप्स. वन इज असेक्शुअल and one is sexual. Now what is the difference between sexual and asexual? See, asexual means when there are sexes together. जसं plants मध्ये, animals मध्ये you can see they don't have the separate bodies for the reproduction. Means male and female will be together in a one body. जसं flowers मध्ये आहे, lower organisms मध्ये आहे की त्यांच्यामध्ये male female are not different bodies. So that is nothing but the asexual. And in sexual there will be the sexes separate. This male female will be separate. It is because of male female mating or combination, that is called sexual reproduction. Now what is asexual? Here both the sexes are together, ekatraच आहे, that is concept is called asexual. Now how you are going to study the differences about both? Asexual मध्ये as I told you it is deals with the लोअर ऑर्गॅनिझम. त्यामुळे इथे खूप सारे कन्सेप्ट्स आहेत. कन्सेप्ट म्हणजेच काय? देअर विल बी द सेव्हरल काइंड ऑफ मेथड्स और यू कॅन से सेव्हरल काइंड ऑफ अ वेज ऑफ रिप्रोडक्शन जे असेक्शुअल मध्ये आहे. सेक्शुअलमध्ये असं काही नसणार. इथे फक्त मेल फिमेल गॅमेट्स विल कम टुगेदर, दे विल शेअर द गॅमेट्स, म्हणजे जे गॅमेट्स आहेत ते शेअर होतील आणि त्याच्यामुळे देअर विल बी द न्यू डेव्हलपमेंट. ओके, आता यामध्ये लक्षात घ्या
Asexual मध्ये in your books they have given you the two types. Male female, I told you it's together. Here separate. Okay. Asexual means sexes will be together. Sexual means sexes will be separate as of male and female. Asexual मध्ये again you have two types, that is asexual reproduction in unicellular and multi. Multi means many. Okay. So unicellular मध्ये कसं रिप्रोडक्शन होतं आणि asexual मध्ये मल्टीसेल्युलर मध्ये कसं होतं, देर आर टू डिफरंट टाइप्स. सम आर सिंगल सेल ऑर्गॅनिझम, सम आर मल्टीसेल्युलर्स. तर प्रत्येकामध्ये देर विल बी द डिफरंट काइंड ऑफ अ टेक्निक और अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन. ओके. सेक्शुअल जो पार्ट आहे दॅट विल टेक आफ्टरवर्ड्स, कारण असेक्शुअलमध्ये खूप सारे वेज आहेत, खूप सारे टेक्निक आहेत, दॅट विल फर्स्ट स्टडी अबाउट इट. नाउ व्हॉट इज असेक्शुअल, तुमच्या बुकमध्ये दिलेली जी डेफिनेशन आहे दॅट यू हॅव टू बाय हार्ट. काय दिलं आहे बघा, process of formation of a new organism by an organism of same species without involvement of a gametes. Without involvement of gametes म्हणजेच काय, here there is no such sharing of gametes. जसं सेक्शुअल मध्ये आहे, here you can see male and female, but इथे काय आहे, together it is, so there is no involvement of a gametes, कारण इथे प्रोसेस जी आहे that is related with the organism or organ development. Okay, कसं ते आपण बघणार आहोत पुढे. There are several technique of it. The first part आहे, you are clear with this, reproduction, ability to reproduce. म्हणजेच काय, organisms develop or create with the same organism like their own, that is nothing but the reproduction. It has two types, asexual, sexual. Sexual sexes will be developed, or you can say the sexes are separate, that is in human beings and other higher organisms. Asexual in lower organism and plants. Okay, हा concept clear आहे. Now we are going to study or focus about the asexual reproduction, unicellular. Okay, first asexual, as I told you, uni means single cell and multi म्हणजेच multicellular, more number of cells will be present. Asexual मध्ये दोन टाइप्स आहेत. फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द यूनि. यूनि मध्ये यू हॅव अ बायनरी फ्युजन. ओके, देन देयर विल बी द मल्टिपल बडिंग विल बी देयर. तुमच्या बुकमध्ये जे दिलेले कन्सेप्ट आहेत ते तुम्हाला करायचे आहेत विथ एन एक्झाम्पल. ओके, तीन टाइप्स दिलेले आहेत, बायनरी, मल्टिपल अँड थर्ड इज बडिंग. Okay, we'll see one by one. Binary, bi means two. इथे काय होतं, one organism divides itself into two parts to form two different organisms. म्हणजेच काय, तुमच्या बुकमध्ये दिलेली एक डायग्राम आहे, you can see here. The first row, one organism divides itself into two. You can see nucleus divide झालं and the two bodies will be there. आता इथे तुम्ही बघितलं असेल, देर इज नो सच गॅमेट इन्व्हॉल्वमेंट, कारण इथे गॅमेट्स जे आहे ते शेअर होतात इतका नाही होतात. पण इथे काय आहे, वन ऑफ द सेल गेट्स डिवायडेड इंटू टू पार्ट्स टू फॉर्म टू डिफरंट ऑर्गॅनिझम्स. म्हणजेच काय, बायनरी फ्युजन. फ्युजन्स मीन्स डिव्हिजन, बाय मीन्स टू, मीन्स an organism divides into two parts to form two different organisms, that is binary fission. Binary fission तुम्हाला कोणामध्ये मिळणार आहे, so that is in amoeba. Okay, amoeba मध्ये you can see the binary fission. तुमच्या बुकमध्ये दिलेलं जे एक्झाम्पल आहे, डॉटर अमिबा दिलेलं आहे. Here you can see the parent amoeba. Then parent amoeba divides into two nucleuses, then daughter cell and then two different न्यू सेल्स. म्हणजेच एकच अमिबा जेव्हा स्वतःला दोन सेलमध्ये डिवाइड करणार, इट विल मेक द टू अमिबाज. क्लिअर, दॅट इज अ बायनरी फ्युजन. तुमच्या बुकमध्ये दिलेलं एक्झाम्पल आहे ते तुम्ही करा. दॅट विल बी अमिबा, पॅरामेशियम, प्रोटिस्टा, हे सगळे जे आहे दिज आर सिंगल सेल ऑर्गॅनिझम. त्यांच्यामध्येच यू विल गेट दी बायनरी फ्युजन. ओके, फर्स्ट कन्सेप्ट क्लिअर आहे. बाय मीन्स टू, सिंगल सेल इंटू टू. ओके, बायनरी. नेक्स्ट वी हॅव मल्टिपल. As the name suggests, multiples means number of copies, number or many cells will be formed at a time. म्हणजे एक सेल जे आहे that will divide itself into number of species, त्याला आपण म्हणतो multiple fission. Again we'll see the example in your book.
त्याआधी बायनरी फ्युजनमध्ये यू कॅन सी इथे बरेचसे एक्झाम्पल दिलेले आहेत ऑफ पॅरामिशियम, देन प्लॅनेरियस. यू कॅन सी की इथे तुम्हाला युग्लिनचं एक्झाम्पल दिलेलं आहे. दॅट इज ऑल अबाउट द बायनरी. बायनरी क्लिअर आहे. 2 पार्ट्स टू मेक 2 डिफरंट ऑर्गॅनिझम. मल्टिपलमध्ये सी मल्टिपल फ्युजन दॅट इज मोस्टली दॅट इज इन अमिबा. ओके, अमिबामध्येच दिलेलं आहे. सुडोपोडिया दॅट इज नथिंग बट दी मूवमेंट ऑर्गन. सुडोपोडिया तुम्हाला माहिती असेल. एन्सिस्टेड अमिबा और अदर प्रोसेस कॉल्ड सिस्ट. आता इथे कसं फॉर्म होतं यू कॅन सी. ही डायग्राम बघा. द फर्स्ट वन यू कॅन सी और आय ड्रॉ इट. बायनरीमध्ये 2 होणार. मल्टिपलमध्ये कसं होतं बघा. मल्टिपल मीन्स ॲट अ टाइम मेनी फ्युजन. एक पॅरामिशियम आहे, सॉरी एक अमिबा आहे. दिस इज दी अमिबा. हा जो अमिबा आहे व्हॉट इट विल डू, इट विल फॉर्म द सिस्ट. सिस्ट म्हणजे देर विल बी द इनर सेल्स ग्रोथ, त्याला आपण सिस्ट म्हणतो. दॅट सिस्ट विल फॉर्म. ओके, दिस सिस्ट विल फॉर्म द नंबर ऑफ एग सेल्स. यू कॅन सी छोटे छोटे असे एग सेल फॉर्म होतात ॲट अ टाइम. आणि डॉटर अमिबा म्हणजे काय, हे सेपरेट होतात. सो दिस विल फॉर्म लिटिल अमिबास. एका वेळेलाच भरपूर सारे अमिबास फॉर्म होणार. दॅट इज नथिंग बट द मल्टिपल फ्युजन ॲट अ टाइम. हा पॅरेंट अमिबा आहे. दिस विल फॉर्म द सिस्ट. हे जे सिस्ट आहे इट विल फॉर्म द नंबर ऑफ स्मॉल एग लाईक स्ट्रक्चर. छोटे छोटे न्यूक्लियसेस आणि सायटोप्लाझममुळे छोटे छोटे सेल फॉर्म होणार. एकाच वेळेला दे विल फॉर्म द नंबर्स. दे विल फॉर्म द मेनी नंबर्स. So that becomes the multiple fission. The single cell divides to give rise to the multiple species, multiple organism at a time. त्याला आपण म्हणतो मल्टिपल फ्युजन. बायमध्ये बघितलं होतं देर वर दी 2 ओनली. क्लिअर. मल्टी म्हणजे एकाच वेळेला आणि दॅट इज मोस्टली दी अमिबा. जे बुकमध्ये एक्झाम्पल दिलेलं आहे दॅट यू कॅन स्टडी. ओके, अमिबामध्ये बायनरी होणार आणि मल्टिपलही होणार बिकॉज देर इज नो सच ऑर्गन सिस्टम. सी इथे ऑर्गन सिस्टम नसल्यामुळे रिप्रोडक्शन जे आहे ते असं डिव्हिजनमध्ये होतं. ह्युमन्समध्ये तसं नाही आहे. वी हॅव रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम डेव्हलप्ड. त्याच्यामुळे आपल्यामध्ये जे फ्युजन आहे दॅट इज कम्प्लिटली वेगळं आहे. ओके, क्लिअर विथ दिस टॉपिक. द नेक्स्ट यू हॅव दॅट इज बडिंग. स्टील वी आर टॉकिंग अबाउट द युनिसेल्युलर. ओके, आतापर्यंत आपण युनिसेल्युलरच बघतो आहोत. नाव बडिंग. बडिंग तुम्हाला माहिती असेल दॅट इज व्हेरी कॉमन. ईस्टमध्ये एक्झाम्पल आहे ईस्ट. बड मीन्स नथिंग बट यू नो दॅट इज अंडर डेव्हलप स्टेज ऑफ अ फ्लावर. म्हणजे फुल येण्याआधीची जी स्टेज असते ज्याला कळी म्हणतात मराठीमध्ये दॅट इज नथिंग बट दी बड. आता इथे बडिंग होतं म्हणजे काय. बुकमध्ये एक्झाम्पल दिलेलं आहे आपल्या ईस्ट. सो दिस इज दी ईस्ट. ईस्ट जे आहे इट डेव्हलप्स ॲज इन दिस वे. हे असं डेव्हलप होतं आणि इथे एक रूटसारखा एक काय म्हणू शकतो आपण एक बर्डसारखं शेप फॉर्म होतं दिस वे. हा जो शेप आहे तो काय करणार, एक न्यू बर्ड फॉर्म केली. त्या न्यू बर्डने काय केलं, दिस इज दी बॉडी अँड दिस इज द सेपरेट बर्ड. हा जो सेपरेट बर्ड आहे इट डिवाइड्स इटसेल्फ अँड देन यू कॅन सी हे अशा पद्धतीने फॉर्म होतं. सी दिस विल बी युअर बर्ड. डॉटर ईस्ट. आता इथे ही ईस्ट सेल आहे दॅट इज पॅरेंट सेल्स. एक बल्जी फॉर्म म्हणजे एक बल्क लाईक स्ट्रक्चर फॉर्म होतं दॅट गिव्ह राईज टू द बर्ड. बर्डसारखं एक स्ट्रक्चर बनणार अँड दॅट बर्ड्स मेक्स दी बडिंग. म्हणजे ईच ईस्ट विल बी सेपरेट आउट टू फॉर्म दी बर्ड्स. क्लिअर. कळीसारखा शेप येतो अँड वेन देअर इज न्यू ऑर्गॅनिझम इज डेव्हलप इट सेपरेट्स इटसेल्फ फ्रॉम द मेन बॉडी. म्हणजे जसं बर्ड फॉर्म होणार ते मेन बॉडीपासून. म्हणजे सपोज दिस इज दी बॉडी. आता यापैकी इफ दिस इज दी बर्ड, दिस इज दी बर्ड, हा डेव्हलप झाला आहे. वॉट इट हॅज डन, वन्स इट इज डेव्हलप टू सेपरेट होतो अँड इट विल फॉर्म इट्स ओन फॉर्मेशन. अगेन हा जो आहे इट विल फॉर्म द बर्ड आणि हा जो बर्ड आहे जसा डेव्हलप होणार इट विल सेपरेट इट आउट. अशा पद्धतीने युनिसेल्युलर्समध्ये रिप्रोडक्शन होतं. वी हॅव सीन द 3 टाइप्स, बायनरी फ्युजन, मल्टिपल फ्युजन अँड बडिंग. ठीक आहे, ते तुमच्या बुकमधलं एक्झाम्पल आहे. नाव ॲज आय टोल्ड यू स्टील वी आर टॉकिंग अबाउट दी युनिसेल्युलर. आता मल्टीसेल्युलरमध्ये कसं होतं आहे ते सुद्धा आपल्याला बघायचं आहे. याआधी बडिंगमध्ये तुमच्या बुकमध्ये जे दिलेलं एक्झाम्पल आहे ते तुम्ही चांगले प्रिपेअर करा कारण ते एक्झाम्पलच तुम्हाला एक्झाममध्ये येणार. ओके. असेक्शुअल, सेक्शुअल. असेक्शुअलमध्ये अगेन 2 टाइप्स, युनि अँड मल्टी अँड देन दीज 3 टाइप्स. ओके. बाय मीन्स 2, मल्टी मीन्स मेनी, बडिंग मीन्स बर्ड लाईक अ स्ट्रक्चर. ओके.
नाव ॲज आय टोल्ड यू की या टॉपिकमध्ये आपल्याला दोन्ही बघायचे, युनिसेल्स पण आणि मल्टीसेल्स पण. आता मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम जे आहेत त्यांच्यामध्ये सुद्धा वी हॅव डिफरंट काइंड्स ऑफ अ वे ऑर यू कॅन से द रिप्रोडक्टिव्ह वेज ऑफ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. फर्स्ट जे दिलेलं आहे दॅट इज फ्रॅगमेंटेशन. फ्रॅगमेंटेशन, देन यू हॅव रिजनरेशन, ओके. आपण सगळं डिस्कस करू. अगेन द बडिंग, इथे जरा जास्त टॉपिक्स आहेत. देन व्हेजिटेटिव्ह अँड लास्ट इज दिस स्पोर फॉर्मेशन. सी, आपण मगाशी युनिसेल्समध्ये फक्त 3च टाइप्स बघितलेले, पण इथे वी हॅव द 5 टाइप्स ऑफ इट. फ्रॅगमेंटेशन, रिजनरेशन, बडिंग, व्हेजिटेटिव्ह अँड स्पोर. बडिंग रिपीट आहे, सो यू विल बी कन्फ्यूज की बडिंग रिपीट का आलं आहे, बट दॅट बडिंग इज डिफरंट, दिस बडिंग इज डिफरंट. ओके, सो विल सी अबाउट द मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम नाव.